یہ انسان کہے گا آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے. ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا. لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے، اور بھی کچھ بول. تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور بول. میرے تاج پور والوں یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں. آج کے ماحول میں بہت سے مرد کھانے کی غذا میں دقت کی کمی کی وجہ سے شادی شدہ زندگی میں ناخوش ہیں. WHO کہتا ہے کہ 86% لوگوں میں مردانگی کی کمی ہے. یہ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہماری کمپنی لوٹس انٹرنیشنل انٹروڈیوس کرتے ہیں مسٹر میکس فار مین، اور اس کے فائدے دیکھیے. سپرم کاؤنٹ بڑھانے میں مدد کرتا ہے، مردانگی طاقت بڑھا دیتا ہے، اپنے بیوی کو پریگننٹ کرنے میں مدد کرتا ہے، ہر طرح کی کمزوری دور کرتا ہے، ہماری باڈی کو ضروری نیوٹرینٹس ملتا ہے، سپرم لیٹ نکلنے اور ٹائمنگ بڑھا دیتا ہے، آپ کو ڈپریشن اور ٹینشن سے دور رکھتا ہے، اپنی بیوی کو پوری خوشی دینے میں مدد کرتا ہے. جوان سے لے کر بوڑھے تک اسے استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسٹر میکس ہے نا 100% ہربل نیچرل نو سائیڈ ایفیکٹ. کیسے آرڈر کر سکتے ہیں؟ آل اوور انڈیا میں آرڈر کر سکتے ہیں اور تمل ناڈو میں کیش آن ڈیلیوری اویلیبل ہے. ودیش میں رہنے والے سبھی لوگوں کو کوریئر کے ذریعے ڈیلیوری کی جائے گی. انڈین گورنمنٹ سرٹیفائڈ کمپنی FSSAI ISO HACCP GMP حلال انڈیا. تو دیر کس بات کی ہے؟ اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پہ آج ہی کال کریں. برابر غور سے سننا. اور میں نہیں کہتا، یہ جتنے علماء بیٹھے نا صحیح میں کہتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کہتا، لیکن قرآن میں لکھا ہے اس لیے مجبوراً آج کے حالات میں یہ کہنا پڑتا ہے. میرے پیاروں ہمیں دنیا والوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کا ڈر لگتا ہے، ارے ہمیں جناتوں کا ڈر لگتا ہے، ہمیں جنگل کے درندوں کا ڈر لگتا ہے، لیکن میرے پیاروں ڈر نہیں لگتا ہمیں تو کس کا؟ کیونکہ ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک کی تفسیر کے مطابق بتا رہا ہوں. قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی آمین نہیں بول رہے ہو، ساتھ میں بولو آمین، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ساتھ میں بولو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سننا، بہت توجہ کے ساتھ سننا، اور پورا مجمع سننا، پیار سے سننا، محبت سے سننا. صرف اتنا مجھے بتانا ہے میرے پیاروں، کل قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے. حالانکہ جہنم بہت دور ہوگی، ارے بولو جہنم کئی کلومیٹر دور جہنم ہوگی، لیکن جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوں گے، جہنم کا دھواں بھڑکتا ہوگا، جہنم کی آگ باہر نکلتی ہوگی، جہنم کی تپش باہر آتی ہوگی، اور وہ بہت دور ہوگا، بندہ بہت دور ہے، اور بولو جہنم بہت. لیکن وہ تڑپ تڑپ کر کہے گا اللہ میرے کو لگتا یہ میری کھال اتر جائے گی، اللہ یہ جلن یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ کہیں گے میرا بندہ تو جہنم سے بہت دور ہے، ابھی تو تجھے جانا ہے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. بولو آمین. اللہ کہیں گے تجھے تو وہاں جانا ہے، کچھ کہنا ہو تو کہہ دے. اللہ کہیں گے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے، کیونکہ جہنم میں جانا ہے، ہم نے تیرا فیصلہ جہنم تک کر لیا ہے، تجھے جہنم میں جانا ہے. کیا کہے گا معلوم؟ ہم سے بڑا نالائق کون ہوگا؟ کیا کہے گا معلوم اللہ کو؟ اللہ اگر ایسا کرے تو اللہ پوچھیں گے کیا کرنا؟ کہ اللہ میرے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے. اللہ یہ انسان کہے گا. آج کتنی محبت ہے اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، پوتے سے. ہر دادا کو پوچھو اپنے پوتے پوتیوں سے محبت کرتا ہے، ہر نانا کو پوچھو اپنے نواسے اور نواسیوں سے محبت کرتا. لیکن یہی دادا، یہی نانا، یہی باپ کل قیامت میں کہے گا اللہ میرے بیٹے لے لے، میری بیٹیاں لے لے، اللہ میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. معلوم ہے اللہ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ بول لے، اور بھی کچھ بول. تو کیا کہے گا اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائی کو بھی لے لے، اللہ جہنم میں ڈال دے مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور بول. میرے تاج پور والوں یہی حد پر آئے گا، کہے گا اللہ میری ماں کو بھی جہنم میں
اللہ میرے باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے. لیکن اللہ جہنم بہت خطرناک ہے. ابھی تو کتنے کلومیٹر دور ہے لیکن میرے بدن کی کھال اکھڑ رہی ہے. اے اللہ 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 میرے اماں ابا کو بھی جہنم میں ڈال دے. اللہ کہیں گے اور بول, تو کیا کہے گا معلوم؟ اے اللہ اللہ, جیسے ہم تاج پور میں ہو, کہے گا اللہ یہ پورا تاج پور, اللہ پورا کلکتہ, اللہ اللہ پورا میرا خاندان, اللہ میرا قبیلہ, اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے چھوڑ دے. اللہ کہیں گے اور کچھ بول, تو کیا کہے گا معلوم؟ زمین پر جتنے انسان اور جنات اور چرندے اور درندے اور پرندے اور سمندر کی مخلوق, اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے چھوڑ دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں میرا بندہ, نہیں میرا بندہ, گناہ تو نے کیا, تیرے بیٹے کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ نہیں میرا بندہ, گناہ تو نے کیا, فجر کی نماز تو نہیں پڑھا, تیری بیوی کو کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ موبائل پر ننگا پنا تو نے کیا, تیری ماں کو میں کیوں جہنم میں ڈالوں گا؟ اللہ کہیں گے قرآن پاک کی تلاوت تو نے نہیں کیا, رمضان کے روزے تو نے نہیں رکھے, تراویح تو نہیں پڑھا, زمانہ گزر گیا تو نے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگایا, گناہ تو کرتا ہے, میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ. میرے پیاروں, جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی, پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے, پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر. پورا داستان سنایا, یہ کہاں پر لکھا ہوا؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں, کہاں پر لکھا ہوا؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا. کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں. میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں, پارہ نمبر 29, پورا مجمع بولے, پارہ نمبر 29, سورہ معارج, سورہ. اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا دے. اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ. میرے پیارو, آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو, ہم نے بہت دھوکہ دیا, اللہ کو بہت دھوکہ دیا. پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا, سب کرے. جہنم کی آگ کو بجھانا نا. تو میرے پیارو, جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی, کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اسی اللہ کو پکارو, بولو پکارو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, اسی اللہ کو پکارو گے نا انشاءاللہ. ارے میرے پیارو, اللہ کو پکارو. اللہ کو اتنا پیارا تھا, اتنا پیارا تھا. آپ سب کو معلوم ہوگا, آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے, حضرت سلیمان. بولو کون؟ حضرت سلیمان. معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. نبی بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, دنیا بھی قدموں میں ہے, آخرت بھی. اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی. حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی. بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے, کار کیا بولتے آپ لوگ؟ گاڑی بولتے نا. کسی کے پاس 2 پہیا, کسی کے پاس 3 پہیا, کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا. آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے, 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں, مجھے مغرب میں جانا ہے.
पूरा मजमा बोले मैं कहां पर हूं? मशरिक में। जाना कहां पर है? मगरिब में। यानी आसान अल्फाज में यूं कहो कि जैसे हम ताजपुर में हैं और अल्लाह मेरे को अभी अमेरिका जाना है, या मेरे को अफ्रीका जाना है, या यूं कहो कि मेरे को मक्का मदीना जाना है। वो दो फरिश्ते जो आते थे ना, वो कहते थे आप आराम से बैठ जाओ अपने तखत में, अपनी कार में बैठ जाओ और सो जाओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो जाते थे। बोलो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, थोड़ी देर होती थी वो दोनों फरिश्ते कहते थे अल्लाह के नबी उठो। तो कहते थे क्या हुआ? अभी तो मैं सोया हूं। कहते आ गए। कहा मैं मशरिक से मगरिब आ गया। कहा आ गए। कहा कैसे इतना जल्दी आ गया? वो दो फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो किसको गुलाम बना दिया है? हवा को। अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाआ हैथु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुलाम बना दिया। अब पूरा मजमा सुनना, क्योंकि हम लोग भी ये काम करते हैं। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तखत है और वो आपको लेकर क्या करता है? बोलो उड़ता है। और मशरिक से कहां ले जाता है? मगरिब। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तखत में बैठे। बोलो अपने तखत पर बैठे, और वो तखत आपको लेके बोलो उड़ा। जैसे उड़ा, एक आदमी अपने खेत में, किसान है, वो कुछ जमीन में बोने का काम कर रहा था। अब बोने का काम कर रहा था, गरीब आदमी था, किसान था। उसने देखा कि अल्लाह के नबी तखत के ऊपर बैठे और फिर तखत आपको लेकर ऊपर गया और मालूम नहीं कहां गया। तो उनकी जबान से, वो जो किसान थे ना, उनकी जबान से निकला सुबहान अल्लाह। बोलो क्या निकला? फिर बोलो एक मरतबा, पूरा मजमा बोले क्या निकला? अभी भी आवाज नहीं आ रही। बोलो क्या निकला? बस एक मरतबा सुभान अल्लाह निकला। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस अपना तखत लेकर सीधे उसके खेत में, जब उसके खेत में आए वो घबरा गया। क्या अल्लाह के नबी आप मेरे खेत में? मैं गरीब आदमी, मैं मजदूर आदमी, ये मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा, आप अपना तखत लेकर मेरे खेत में आ गए, आखिर क्या हुआ? वो किसान घबराया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने अभी क्या कहा? कहा मैंने सुभान अल्लाह कहा। कहा क्यों कहा? कहा आपका अर्श हवा में उड़ने लगा, मैंने सुभान अल्लाह कहा। हज़रत सुलेमान कहते हैं अल्लाह ने मुझे वापस भेजा और कहा जाकर मेरे उस बंदे को कह दो, मेरे उस बंदे को कह दो। हज़रत सुलेमान की बादशाही एक तरफ है, उनका तखत एक तरफ है, हवा पर हुकूमत एक तरफ है, इंसान जिन्नात दरिंदे चरिंदे पर हुकूमत एक तरफ है, वो सब नीचे रहेगी और तेरा सुभान अल्लाह सबसे पहले अल्लाह के पास पहुंचने वाला है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब कारी अहमद अली साहब। तो चलो अब मैं बात को खत्म करने की तरफ जा रहा हूं। हमने जहन्नम को सुना, भाई बोलो सुना। आग बुझाना है? अरे हाँ या नहीं? कौन कौन तैयार है जहन्नम की आग बुझाने के लिए? तो 3 काम करने हैं, करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 काम बताकर मैं अपनी जगह लूंगा, चाहे 1 घंटा हो या 2 घंटे हो। आप बर्दाश्त करोगे? कितने काम करना है हमको? अभी भी आवाज नहीं आ रही। पूरा मजमा साथ में बोले हमें कितने काम करना है? जिसमें सबसे पहला काम अल्लाह का जिक्र। कौन कौन करेगा मेरे साथ में अल्लाह का जिक्र? सब करेंगे इंशाअल्लाह करेंगे। गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे, आंखें बंद, आंखें बंद। हम सब एक साथ में, यहाँ भी जितने हैं सब आंखें बंद, गर्दन झुका दे। हाँ बुलंद आवाज से जिक्र करना, बुलंद आवाज से। हमारी माँ बहन है मौलाना सोहराब साहब, वो दिल दिल में जिक्र करे, उनकी आवाज पर्दा है, आपकी आवाज पर्दा नहीं है। सब साथ में जिक्र करेंगे। बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह? चलो शुरू करें, शुरू करें। अल्लाह को अल्लाह, 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 अल्लाह को अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पूरा मजमा इल्लल्लाह पर जोड़ दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला माबूदा इल्लल्लाह, ला
مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا. کون کون تیار ہے بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے. بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اچھا میرے پیاروں، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں. بولو کوئی خاص جگہ. اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے. بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے. بولو سبحان اللہ. میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی. صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام. تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے. جہنم کو بجھانا ہے میرے پیاروں. آج یہ 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ. جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام بولو کس کا ذکر کرنا؟ اللہ کا ذکر. چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے. اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے. معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی. ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی انشاءاللہ. کہ علماء سے نہیں کہہ رہا، یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے. نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے. میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو. بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو. 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چلو 10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بولو سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ. سنتے جاؤ. نمبر 1 ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی
نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ سبحان اللہ، پہلا ثواب، اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000۔ ساتھ میں بولو نا کتنی؟ 1000۔ آگے چلتے جائے، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آجا، اللہ کہیں گے میری بندی آجا، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہو گئی؟ تیسری فضیلت سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی ہی، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق، یعنی اللہ کہیں گے آ میرا بندہ آجا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آجا، اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ۔ بولو سبحان اللہ، کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں، بولو سبحان اللہ۔ جہنم کا دھواں بھی حرام، بولو سبحان اللہ۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا، بولو سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات، اس پر سب آمین کہہ دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا، آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی۔ ہاں بولو نا، ارے بولو نا پیاس لگے گی۔ ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے، قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا، ہاں کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، ایسا پسینے کا دریا ہوگا۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا، بڑا حوض، اور اس میں پانی ہوگا۔ اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے، ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من شرب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی شربت پیے گا تو مارے شوق کے پیے گا، مارے پیاس کے نہیں پیے گا۔ تو میرے پیاروں 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا کڑی کو کڑی سے جوڑنا۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، بولو سبحان اللہ، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ تو بات ہو گئی تھی، اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا۔ آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا، کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا۔ یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں
जहां नबी के नवासे मैदान करबला में शहीद होने वाले हजरत हुसैन होंगे, हम 100 मर्तबा दरूद पढ़ने वाले वही होंगे। और हदीस पाक में लिखा कि हम अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह तूने शहीदों के साथ मुझे जमा किया, मैं तो शहीद नहीं हुआ अल्लाह, अल्लाह मैं शहीद नहीं हुआ। अल्लाह फरमाएंगे मुझे मालूम है मेरा बंदा तू शहीद नहीं हुआ, लेकिन 100 मर्तबा मेरे नबी पर दरूद पढ़ता था, और जो पढ़ता था मैंने उसको वो मर्तबा दिया जो मैंने शहीदों को मर्तबा अता किया है। तो मेरे प्यारो बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला काम, फिर एक मर्तबा बोलो, पहला काम अल्लाह का जिक्र करना, बोलो ला इलाहा। दूसरा काम दरूद पढ़ना। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, बोलो करें, बोलो 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 पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बहुत प्यारी हदीस सुना रहा हूं, सब सुनेंगे ना? टाइम हो गया आपका? नहीं नहीं मेरा टाइम हो गया। आप सब बराबर सुन रहे हो ना भाई? थोड़ी आवाज और ऊपर कर दे और बहुत प्यार से सुने मेरे दोस्तों। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह, आवाज नहीं आ रही है, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। एक मर्तबा हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर में आए, बोलो ऐसे घर में हमारे नबी आए। अच्छा, यहाँ हजरत आयशा बैठी हुई है, और हजरत आयशा यानी हमारे नबी की बीवी, हमारी माँ रोटी पका रही है। साथ में बोलो क्या कर रही है? रोटी पका। अच्छा, अच्छी खासी रोटी पक गई है, सिर्फ 2-3 रोटियां बाकी है। बस वो रोटी को यूं लेना है और उसको, उस जमाने में जो तवा होता था, तवा, हमारे जमाने में छोटे छोटे तवे होते, वो फ्राई पैन होता है, उस जमाने में बड़े बड़े तन्नूर होते थे। मतलब है कि बस 2-3 रोटी पकाना बाकी है, उसको सिर्फ तन्नूर पे रखना, तवे पर रखना है। अच्छा, हमारे नबी आए। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर रोकता हूँ, हम लोग भी मियाँ बीवी क्या वैसी मोहब्बत करते हैं जैसे हमारे नबी मोहब्बत करते थे? मेरे प्यारों, मालूम नहीं हमारे यहाँ क्या मामला है, और खास करके मुसलमानों में जो देखा जाता है, क्या मेरे को समझ में नहीं आता मेरे प्यारों। कभी कोई बीवी को तलाक देने पर तुला हुआ है, कोई बीवी के ऊपर हाथ उठा रहा है, कोई बीवी से जहेज मांग रहा है। इतने बच्चे होने के बाद भी अभी भी कहता है मेरी किस्मत फूटी थी, तू मेरे घर पर आई, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा। अरे मेरे प्यारों, बाहर की दुनिया में वो जमातों में जाता है, बाहर की दुनिया में वो खानकाहों में जाता है, बाहर की दुनिया में इतनी बड़ी दाढ़ी है, बाहर की दुनिया में 5 वक्त नमाज का पाबंद है। अरे मेरे जैसा नालायक बाहर की दुनिया में लंबे लंबे बयान करता है, और घर में जाके बीवी को टॉर्चर करना, बीवी को तलाक की धमकी देना, बीवी को उसकी माँ की गाली देना, बीवी को उसके बाप की गाली देना। मेरे प्यारों, क्या हमारे नबी ने हमको ये सिखाया? बाहर की दुनिया में हम कुछ और है, घर की दुनिया में कुछ हम और है। बाहर की दुनिया में फरिश्ता नजर आता है, और घर में तेरे से बड़ा कोई शैतान नहीं होगा। मालूम है, एक मर्तबा किसी सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मर्दों में सबसे अच्छा मर्द कौन सा? मर्दों में हमारे नबी ने ये नहीं फरमाया जो रात को उठ के तहज्जुद पढ़े, ये नहीं फरमाया जो सुबह में चाश की नमाज पढ़े, ये नहीं फरमाया जो इशराक की नमाज पढ़े, ये नहीं कहा जो मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज पढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम लिअहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करता हो। मेरे प्यारों, यहाँ मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बीवी के साथ मोहब्बत की बात करना करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ठंडे ठंडे मालूम होते, या तो बीवी से डरते हैं या बीवी से नाराज है, दो में से क्या है? नाराज तो नहीं ना बीवी से? बोलो ना, करेंगे ना मोहब्बत की बातें। मैंने एक मर्तबा एक जगह पर कहा तो एक आदमी इतना खुश हो गया, कहा मौलाना ऐसा भी हदीस में है? मैंने कहा ऐसा हदीस में? अशरफुल सुन ले, अमल करेगा ना? सोच के करना, आप लोगों को भी कहता हूं सोच के करना। मालूम है, एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, यही हजरत आयशा, बोलो कौन हजरत? सुन रहा है बेटा? तो सुन रहा है? हाँ, मियाँ बीवी की बात आई तो तेरी आंख खुल गई। अभी तक ये सो रहा था, झटके मार मार के सो रहा था। जहाँ मियाँ बीवी की बात आई, देखो कितना खुश खुश हो गया। लेकिन मैं बहुत मौना सोहरा, बहुत पते की बात कर रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर आए, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है। हजरत आयशा ने आपको पानी दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा पानी पिया। उसके बाद हमारे नबी ने फरमाया, जुमला सुनना, हमारे नबी ने फरमाया, आयशा आयशा, अगर मैं भूखा रहूं और कोई मुझे खजूर ला कर दे और शहद ला कर दे, वो मुझे इतना पसंद नहीं होगा जितना आयशा तेरा चेहरा देखना मुझे पसंद होगा।
बताओ कोई बीवी से ऐसे मोहब्बत की बात करे, नबी की सुन्नत को जिंदा करे, 100 शहीदों का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, और हजरत आयशा ने क्या जवाब दिया? हजरत आयशा ने इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी, मुझे भी आपको एक बात कहना है कि अगर मैं भूखी हूँ, मुझे खाना ना मिला हो, लेकिन कोई मेरे सामने शहद लेकर आवे और शहद के साथ में मक्खन यानी बटर लेकर आवे और कहे कि दोनों को मिलाकर खाना है, हजरत आयशा फरमाती, मैं भूखी रहना पसंद करूंगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आपका चेहरा देखना पसंद है। इसका मतलब कोई मोहब्बत से बीवी को आई लव यू बोले ना, 100 शहीदों का सवाब है। तो जाकर बोलोगे? अभी ये बीवियों का मामला भी बड़ा अजब है मौलवी सौरभ। अभी जाकर बोलेगा ना तो सीधा जवाब नहीं देगी, कहेगी हाँ जा जा बहुत हो गया, अभी सुबह में तो लड़के गया था, क्या मोहब्बत की बातें करता, जाए। इसे बहुत सोच समझ के, लेकिन यहाँ मुझे आपको बहुत प्यारी बात बताना, नबी से मोहब्बत करोगे ना इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा दरूद पढ़ना है? देखो हमारे नबी आए, बोलो सल्लल्लाहु, आवाज नहीं आ रही है, सल्लल्लाहु आए। हजरत आयशा क्या कर रही है? रोटी, कितनी रोटी बाकी है? देखो हमारे नबी आकर पूछते, आयशा कुछ काम है तो मुझे बताओ। हम लोग में कौन घर में जाके बीवी को पूछता है कुछ काम है तो बता? और अगर बीवी ने कोई काम बता दिया ना, सीधा पहला जवाब, तेरे बाप का खाता हूं, मैं भी कमा धमा के आया हूं, थक के आया हूं, रोजी कमाने जाता हूं, मजाक करने नहीं जाता हूं। बोलो होता कि नहीं होता? और सीधा आएगा, घर में आएगा, नाया धोया नहीं, नाया नहीं धोया, खाना खाया नहीं खाया, मोबाइल पर बिजी हो गया। बोलो होता कि नहीं होता? यहाँ हमारे नबी आ रहे, हजरत आयशा को पूछ रहे कोई काम है। हजरत आयशा ने क्या फरमाया मालूम? कितनी बेतकल्लुफी और मोहब्बत होगी। आयशा ने फरमाया, हाँ अच्छा हुआ अल्लाह के रसूल आप आ गए, मेरे को इतना जरूरी काम है, मुझे एक जगह पर जाना है, ये 3 रोटी बाकी है, अगर आप पका ले तो बहुत अच्छा होगा। मेरे दोस्तों हमारे नबी नाराज नहीं हुए, फरमाया जाओ जाओ आयशा जाओ, अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। और हमारे नबी तन्नूर के सामने, वो तवे के सामने बैठ गए और हमारे नबी ने वो जो 3 रोटी के जो गोले बने हुए थे, एक गोला उठाया तन्नूर पे रखा, दूसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा, तीसरा गोला उठाया तन्नूर पे रखा और अच्छे तरीके से उसको फैला दिया। जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े तन्नूर पे अलग अलग जगह पे रोटियां होती है। अब हमारे नबी बैठे बैठे, पूरा ताजपुर सुनना, हमारे नबी वो तन्नूर के ऊपर रोटी को देख रहे, रोटी बिल्कुल सफेद है। हालांकि आपने देखा होगा कि रोटी को तवे पे रखो तो वो जलने लगती है, पकने लगती है, तपने लगती है, उसके ऊपर काला दाग होता है, वो फूल जाती है, फल जाती है, उसके ऊपर धब्बा आता है। लेकिन हमारे नबी ने जो रोटी को रखा बिल्कुल सफेद सफेद, और अगर कोई गौर से देखे ऐसा लगता नूर का कतरा निकल कर आसमान की तरफ जा रहा है। अच्छा हमारे नबी बैठे, रोटी वैसी की वैसी, न जल रही, न तप रही, न काली हो रही, न दाग आ रहा, न धब्बा आ रहा। हमारे नबी बैठे, इतने में हजरत आयशा का काम हो गया। हजरत आयशा दौड़ती दौड़ती आई, और औरतों की एक आदत होती है, देखा कि अभी भी तवे पर 3 रोटी पकी नहीं है, तो हजरत आयशा ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह के रसूल आपने 3 रोटी भी नहीं पकाई, 3 रोटी भी आपसे नहीं पकी। हमारे नबी ने फरमाया, मुझसे नहीं पकी, तुझसे पक जाए तो बैठ जा। ये कहकर हमारे नबी उठ गए। अब कौन बैठ गई? बोलो साथ में हजरत। और हजरत आयशा ने, वो जमाने में लकड़े का बड़ा जो चमचा होता था, वो हजरत आयशा ने यूं लिया और वो 3 रोटी थी ना, तीनों को उठाया और तीनों को पलटा। देखा तो वैसी की वैसी, सफेद की सफेद, फिर इधर पलटा, फिर उधर पलटा, लेकिन 3 रोटी न, हालांकि रोटियों का अंबार है, यहाँ रोटियां सारी पकी हुई तैयार है, और ये 3 रोटी न जलती है, न पकती, न तलती, न दाग, न धब्बा, न धुआं। तो हजरत आयशा ने सोचा शायद नीचे आग बुझ गई होगी, तो नीचे देखा तो नीचे लकड़ा भी जल रहा है, उसमें भी आग लगी हुई है। तवे को हाथ लगा कर देखा तो वो भी गर्म है, धुआं भी उठ रहा है। अब हजरत आयशा की आंखों में आंसू आ गए। कहा अल्लाह के रसूल नहीं पक रही रोटी। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी, जब मुझसे न पकी तो तुझसे कैसे पकेगी। हमारे नबी ने फरमाया, तो हजरत आयशा ने पूछा, लेकिन अल्लाह के रसूल क्यों, ये सारी रोटियां तो मैंने पकाई है, ये 3 रोटी क्यों नहीं पकती? हमारे नबी कोई जवाब देते, पूरा ताजपुर सुभान अल्लाह बोलो, हजरत जिब्राइल आ गए। बोलो कौन आ गए? हजरत जिब्राइल आए। और हजरत जिब्राइल ने आकर पहली बात कही, अल्लाह के रसूल आयशा बैठी है, आयशा को मेरी तरफ से सलाम पहुंचा देना। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी के सामने हजरत जिब्राइल आए। कहा क्या मामला? हमारे नबी ने फरमाया, रोटी पक नहीं रही है, कब से रखा है, वही सफेद की सफेद। हजरत जिब्राइल ने फरमाया, नहीं पकेगी, अगर मैं जिब्राइल भी बैठ जाऊंगा
ہم سارے فرشتے بھی بیٹھ جائیں گے مگر یہ 3 روٹی نہیں پکے گی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل لیکن وجہ کیا؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم اس روٹی پر آپ کا مبارک ہاتھ لگ گیا ہے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل نے فرمایا محبت کے ساتھ میرے مصطفیٰ، محبت کے ساتھ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. آپ کا مبارک ہاتھ محبت کے ساتھ روٹیوں پر لگا، اللہ نے دنیا کی آگ کو حرام کر دیا. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ روٹیوں پہ لگتا ہے دنیا کی آگ اس پر حرام ہوتی ہے. اگر ہمارے مصطفیٰ کی شریعت ہم کو لگ جائے اللہ کی قسم جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی ہم پہ حرام ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پیارو لیکن محبت کرنا بولو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کون کون تیار ہے بھائی؟ پہلی بات لا الہ، الا اللہ. دوسری بات ایک ساتھ میں بول دو تو میرے کو بہت اچھا لگے گا. درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اچھا ایک بات اور بھی بتا دو، 100 مرتبہ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی قسم درود پاک میں اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے. آپ ایک مرتبہ درود پڑھو فرشتہ آتا ہے آپ کا درود پاک تاج پور سے لیتا ہے اور کہاں پہنچاتا ہے؟ تھوڑی دیر میں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہے. صرف مدینہ منورہ نہیں پہنچاتا جہاں نبی کا روضہ مبارکہ اللہ کے رسول وہ تاج پور والا یہ نام ہے، یہ اس کے خاندان کا نام ہے، یہ انہوں نے وہاں کی ماں ہے وہاں کی بہن ہے، یہ انہوں نے آپ کے اوپر یہ درود پاک پڑھا ہے. ہمارے نبی کیا فرماتے میں نے قبول کر لیا، جاؤ میرا بھی سلام ان کو پہنچا دینا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں. کس کے ساتھ درود پڑھیں؟ محبت کے ساتھ. اگر بغیر محبت کے درود پڑھتا ہے بس ایسا ہی بغیر محبت کے، نبی سے کوئی محبت نہیں اور درود پڑھتا ہے. فرشتہ آتا ہے درود پاک لیتا ہے لیکن اللہ کو کہتا ہے اللہ اس نے محبت کے ساتھ درود نہیں پڑھا. اللہ فرماتے تاج پور کے باہر بھی مت لے جانا، یہیں پہ اس کے منہ پہ مار دینا، وہ وہیں منہ پہ مار کے نکل جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ضروری ہے کہ ہم محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے. کون کون تیار ہے؟ اور ایک ساتھ میں بولیں گے مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. اور آپ کو پہلے بھی کہا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سب سنیں گے نا انشاءاللہ، پھر ہم تیسری بات پر آ جائیں گے انشاءاللہ آخری بات پر. ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے نبی معراج پر گئے نہیں بولو گئے. آواز نہیں آ رہی بولو گئے. 7 آسمانوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ. نہیں بولو نا 7 آسمانوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں میں جنت کو پار کیا بولو سبحان اللہ. جنت النعیم کو پار کیا سبحان اللہ. جنت عدن کو پار کیا سبحان اللہ. جنت خلد کو پار کیا بولو سبحان اللہ. اور جنت ماوا کو پار کیا. ہمارے نبی نے جنت مقامہ کو پار کیا. ہمارے نبی نے جنت الفردوس کو پار کیا. ہمارے نبی نے سدرۃ المنتہا کو پار کیا. ہمارے نبی بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. ایک جگہ آئی اللہ نے کہا آؤ میرا عرش. تو حضرت جبرائیل کو کہا چلو. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں، آپ کے بعد کوئی جائے گا نہیں. ہمارے نبی سب کے اوپر بولو ہمارے نبی سب کے اوپر، آسمانوں کے اوپر، جنتوں کے اوپر، سدرہ کے اوپر، انسانوں کے اوپر، جناتوں کے اوپر، چرندوں کے اوپر، درندوں کے اوپر، سمندر کے اوپر، زمین کے اوپر، اللہ کے پاس. بولو اللہ کے پاس. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کو سب کے اوپر لے گئے، اپنے پاس بلائے. کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے کو پتا چلے کہ محمد اللہ کے بعد اگر درجہ ہے محمد کا سب غلام ہے اور محمد سب کے آقا ہے. سب غلام ہے اور محمد سب کے، زمین درخت پتھر سب غلام ہیں. ہم سب کے آقا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تو کون کون تیار ہے؟ بولو محبت کریں گے انشاءاللہ. نہیں ہاتھ اوپر کر کے برابر بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ. بلکہ تاج پور والوں ایسا بولو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے. بولو کرتے تھے. کرتے، آواز نہیں آ رہی، کرتے. اور جب تک جان میں رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. اب ایک آواز میں بولو مصطفیٰ کا دامن. اور پھر بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کھانا کھایا؟ نہیں کھایا ابھی تک کھانا؟ بولی سورا
ओहो, तो मैं तो खाकर आया। और वो अकबरुद्दीन कौन है? अकबरुद्दीन भाई, हाँ, इतने काजू मेरे को खिलाया। अल्लाह बरकत देवे, बोलो आमीन, बोलो आमीन। आप लोगों ने खाना नहीं खाया? एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मोहब्बत सच्ची होना चाहिए। बोलो मोहब्बत कैसी होना चाहिए? एक मौलाना किसी के यहाँ खाने गए, भाई मेरे जैसा होगा मौलाना, किसी के यहाँ, बोलो कहाँ गया खाने के लिए? अशरफुल, आज तूने जो खाया है, वाह, इंसानों में नहीं था ये, खाया है भाई। अच्छा, मैं इसको अभी यहाँ पे आके बोल भी रहा हूँ, अशरफुल आज तूने बहुत कम खाया। कहा हाँ, थोड़ा कम रह गया। अब कितना पेट भरने का था भाई? वो पेट के कोई तबेला है? यानी मैंने इसको देखा, मौली सोहराब 3 मरतबा इसने पूरी प्लेट चावल से भरा, फिर हमारे शाहनवाज ने 2 मरतबा और भरा। अल्लाह का बंदा कौन सा पेट लेके? अब एक मौलाना थे खाना खाने के, देखो ये मैं बता रहा हूँ मोहब्बत असली और नकली। एक मौलाना खाना खाने के लिए चले गए। अच्छा, मौलाना ने बराबर पेट भर के खाना खाया, जैसा अभी मैंने पेट भर के खाना खाया, सबने पेट भर के खाना खाया। मौलाना ने क्या किया, जैसे खाना खा लिया, मौलाना ने पूछा भाई खाना किसने बनाया? अब जाहिर बात है जो सामने खड़ा उसने तो बनाया। किसने बनाया? अरे बोलो ना, उसकी बीवी ने बनाई। क्यों, आपके यहाँ खाली बावर्ची रहते? भाई बीवी ने खाना बनाई, सीधी बात है, बीवी ने खाना बनाई। लेकिन कभी भी किसी की नजर इस पर नहीं जाती है कि उसको दुआ दो जो खाना असल बनाने वाली है। लेकिन वो मौलाना बहुत समझदार थे। मौलाना ने कहा भाई खाना किसने बनाया? उसने कहा मेरी बीवी ने बनाया। मौलाना ने कहा जाओ किचन में जाओ, जाके तुम्हारी बीवी को मेरा सलाम कहना और कहना कि मौलाना दुआ दे रहे कि अल्लाह मेरी इस बहन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन। वो शोहर इतना खुश हो गया, गया किचन में गया, कहा वो मौलाना आए थे, मौलाना वो बोले मेरी बहन को सलाम बोलना। आने तुझे बहन बोले, वो तेरे भाई बने, तेरे को बहन बोले, और ये भी बोले कि तूने खाना इतना अच्छा पकाया, अल्लाह तेरे को जन्नत देवे। वो बीवी यहाँ की होगी, कहाँ की? ताजपुर की। रोने लगी तो शोहर कहने लगा तू रो क्यों रही है? मौलाना सलाम बोले और मौलाना ने ये भी बोले कि अल्लाह तेरे को जन्नत देवे, तू रोती क्यों है? तो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना एक बार मेरे हाथ का खाना खाए, मुझे जन्नत की दुआ दिए। तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, बेशरम, तू 25 साल से मेरे हाथ का खाना खाता है, और क्या नहीं खाया तूने मेरे हाथ का? तूने मटन भी खाया, बीफ भी खाया, मछली भी खाया, तूने दाल भी खाया, चावल भी खाया, बिरयानी भी खाया। अरे मौलाना जिंदगी में एक मर्तबा मेरे हाथ का खाना खाए और जन्नत की दुआ दे, और तू इतने 25 साल से खाया कभी जन्नत की दुआ? वो शोहर बहुत समझदार था, यही का था ताजपुर का। सोचने लगा कि अभी मैं दुआ दूंगा तो बोलेंगे हाँ तू आया बहुत बड़ा वली, दुआ देने वाला, जा। इसलिए उसने कहा अभी दुआ नहीं दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो मैं दुआ दूंगा। 15 दिन गुजर गए। बोलो कितने दिन गुजर गए? अच्छा, इसकी बीवी का बहुत नाम था बिरयानी बनाने में। अब 15 दिन के बाद ये जब अपने घर में आया तो सामने बिरयानी का थाल देखा, भाई बिरयानी का थाल देखा, बड़ा खुश हो गया कि आज वो बीवी को दुआ देने का टाइम आ गया। वो जल्दी से थाल पर गया और सीधे खाना शुरू कर दिया, और पहला लुकमा खाकर बोला वाह वाह कितना प्यारा बनाया है, फिर खाया कितना लजीज बनाया है, फिर खाया कितना टेस्टी बनाया है, फिर खाया कितना जायकेदार बनाया है, और फिर खाते खाते बोलने लगा तेरी उंगली की खुशबू आती है, अरे तेरे हाथ की खुशबू आती है। अभी वो बेचारा बोल रहा था, सामने से बर्तन आया, सीधे इसके सर पे लगा। हैरान हो गया, देखा बीवी ने मारा। कहा मार क्यों रही है? कहा पड़ोसन का खाना है। समझे आप लोग? समझे? झूठ जो बोलता है ना वो दुनिया में पकड़ा जाता है, तो जो नबी से झूठी मोहब्बत करेगा क्या कयामत में वो नहीं पकड़ा जाएगा? इसलिए आज से कौन कौन तैयार है? सच्ची मोहब्बत, यहाँ दरूद वहां मदीना, बोलो सुभान अल्लाह, वहां सलाम यहाँ सलाम, बोलो सुभान अल्लाह, और सीधे शहीदों के साथ हशर, बोलो सुभान अल्लाह, 1000 रहमतें अल्लाह की, बोलो सुभान अल्लाह। अरे जन्नत में जाएगा, जहन्नम का धुआं भी हराम, बोलो सुभान अल्लाह। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक आखिरी बात पर आ रहा हूं, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। देखो जहन्नम अल्लाह की आग को बुझाना है, बोलो बुझाएंगे इंशाअल्लाह। हम ताजपुर वालों ने इंशाअल्लाह पूरी उम्मत मिलकर आग को बुझाएगी इंशाअल्लाह। जिसमें पहला काम हमको क्या करना है? ला इलाहा,
दूसरा काम प्यारे नबी पर दरूद पढ़ना और सच्ची मोहब्बत के साथ पढ़ना। आखिरी काम के लिए कौन कौन तैयार है, जरा हाथ ऊपर कर ले भाई, ताकि मैं जल्दी जल्दी बता दूं, क्योंकि आपका खाना भी बाकी है। आखिरी काम, हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है, हाथ ऊपर करके बोले, बोलो नमाज की पाबंदी करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी फैसला मैं सुना दूं, क्योंकि पहले अगर हमको अल्लाह के ये जहन्नम और इतनी खतरनाक जहन्नम की आग को बुझाना है, अगर पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा काम प्यारे नबी से मोहब्बत है, बोलो सल्लल्लाहु, तीसरा काम सबसे ज्यादा जरूरी है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। कौन कौन तैयार है पढ़ने के लिए, हाथ ऊपर करें। मैं एक बात बता दूंगा और यहां से हम चलेंगे। देखो नमाज है ना, नमाज, उसमें इतना बड़ा पावर है। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है, ये पूरा मजमा सुने, अब उठने की बात ना करें, बस 5 या 10 मिनट। बहुत सारी गंदी आदतें हमारे अंदर है। सिगरेट, बोलो ना, हाँ, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, वो विमल, बहुत सारी आदतें। और कोई अगर अब जैसा मेरे जैसा कारी साहब आया, मौलाना आया, बयान किया, कहेगा मौलाना तो बयान करके चला गया, क्या मौलाना के बयान करने से मेरी सिगरेट बंद हो जाएगी, क्या मेरा तंबाकू बंद हो जाएगा? अरे आदत है, 20 साल से खा रहा हूं। कितने लोगों को कैंसर में देख रहा हूं, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता, क्या मौलाना के बोलने से सब बंद हो जाएगा? ना मेरे प्यारों, मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसको भी गंदी आदत छोड़ना हो, चाहे मोबाइल पर गंदी आदत हो, चाहे जीना की आदत हो, चाहे आंखों के गलत इस्तेमाल की आदत हो, बीड़ी की आदत हो, सिगरेट की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, गुटखे की आदत हो, एक काम करना है, बोलो करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और ये गुनाह छूट जाएगा। आप कहेंगे कैसा छूटेगा? मैं नहीं कहता भाई, मैं कहूं तो गलत होगा। अल्लाह 21वें पारे की पहली आयत में कहते, 21वें पारे की पहली आयत में अल्लाह कहते, मेरा बंदा गुनाह की आदत हो गई है, तू छोड़ने की फिक्र मत कर, तू 5 वक्त की नमाज पढ़, मैं ऑटोमेटिक तेरे गुनाह को छुड़ा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी नमाज पाबंदी से पढ़ेगा ना, फिर एक दिन आएगा वो गुटखे का पैकेट होगा, तंबाकू का, दोस्त कहेगा ले, कहेगा ना हटा दे। अरे कहेगा तू 20 साल से खाता है, क्या हटा दे? कहा मालूम नहीं, मेरे को इससे नफरत हो गई। वो गैब से आवाज आएगी, तेरी नमाजों ने तेरे गंदी आदतों को छुड़ा दिया है। और ये छुड़ाने वाला कौन है और लिखा कहां पे है? गलत होगा? नहीं नहीं, बोलो गलत होगा। पारा नंबर 21 आयत नंबर 1, अल्लाह ने फरमाया, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अकीमिस सलाता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा बंदा, मेरी बंदी नमाजी बन जा। अल्लाह फरमाते, तेरी सारे गुनाहों को छुड़ाने वाला मैं रहूंगा। तो बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात, दूसरी बात, भाई रोजी में परेशान हम लोग, हाँ बोलो, सब रोजी में परेशान। जो हाई लेवल वाला है ना वो भी परेशान। पहले बिल्डिंग का धंधा बहुत चलता था, कंस्ट्रक्शन का, अब नहीं चलता। दरमियान वाला दुकान वाला भी कहता मेरी दुकान लॉकडाउन के बाद नहीं चलती, और बेचारा गरीब तो अभी भी रोता है कि मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे प्यारों, क्यों किसी के सामने रोना? अल्लाह ने 16वें पारे में फरमाया, साथ में बोलो कौन से पारे में? अल्लाह ने क्या फरमाया? तू, साथ में बोलो कौन? तू, तेरी पूरी फैमिली, यानी तेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप जो तेरे घर में रहते, अल्लाह फरमाते तेरे पूरे घर को नमाजी बना दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, अल्लाह कहते रोजी मैं खुद तेरे दरवाजे पर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, वामुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़क़न नहनु नरज़ुकुक वला आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू जम जा, तेरे घर वालों को नमाज पे जमा दे। अब रोजी की फिक्र मत करना, रोजी हम तेरे दरवाजे पर पहुंचाएंगे। और मेरे दोस्तों, एक आखिरी सवाल पूछूं, किस किस को जन्नत में जाना है? हाथ ऊपर करें ना भाई, जन्नत में जाना। 29, बस हाथ नीचे रखो, 29वें पारे में जाओ। जो 29वें पारे में अल्लाह ने जहन्नम की धमकी बताई, उसी 29वें पारे में अल्लाह क्या फरमाते? वल्लदीना हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह फरमाते, प्यारे प्यारे मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ले। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदे और मेरी बंदियां, तुम जमीन पे नमाज पढ़ते रहोगे, मैं आसमानों पे तुम्हारे जन्नत के फैसले करता रहूंगा।
تو میرے پیاروں نماز کی پابندی کریں گے؟ بولو انشاءاللہ. آج میں تاجپور سے جا رہا ہوں، 3 باتیں دے کر جا رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے بولو لا الہ اللہ کا ذکر کرنا، کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 100 مرتبہ درود پڑھنا محبت کے ساتھ، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3 5 وقت نماز کی پابندی کرنا. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. میں ہاں ایک بات، بیٹھو ایک منٹ ہاں ایک سوال پوچھوں. پیسہ چاہیے آپ لوگوں کو؟ مال پیسہ ہاں یا نہیں؟ مولوی سہراب شروع سے پریشان ہوں، ایسا لگتا سب کا نکاح پڑھانے بیٹھا ہوں. ارے بولو نا، پیسہ چاہیے؟ حلال کس کس کو چاہیے؟ ہاتھ اوپر کرے. سب کو چاہیے نا؟ ایک درود شریف. ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے رسول بہت حالات ہے، نہ کھانے کا گھر میں، بہت پریشان ہوں، بیوی بھی پریشان ہے، بچے بھی پریشان ہیں. ہمارے نبی نے پیسہ نہیں دیا. بولو ہمارے نبی نے پیسہ. ہمارے نبی نے کہا درود پڑھو. کچھ دن کے بعد حضرت ابو سعید کے پاس اتنا پیسہ لکھا ہے کہ مدینے کے مالداروں میں نام آ گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو سعید اتنا پیسہ؟ کہا آپ نے تو درود دیا تھا. ہمارے نبی نے فرمایا تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی درود پڑے گا، بے حساب حلال چھپر پھاڑ کے اللہ اس کو روزی عطا کرے گا. کس کس کو چاہیے وہ درود شریف؟ معلوم ایک مرتبہ یہ درود شریف میں نے بتایا نا، تو ایک نے لے لیا اور میرے کو کہتا ہے مولانا آپ نے یہ تو بتایا کہ یہ درود شریف پڑھیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، لیکن کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا بہت. میں نے کہا بہت. سمجھ گئے بھائی؟ جتنا درود پڑے گا اتنا ملے گا. اچھا ایک تو میرے کو ملا، کہتے ہیں مولانا یہ درود پاک آپ نے دیا. میں نے کہا میں نے نہیں دیا، میرے نبی نے دیا. بولو صلی اللہ ہو. کہا ہمارے نبی نے فرمایا مال بڑھ جائے گا. میں نے کہا بڑھ جائے گا، نبی نے فرمایا. کہا مولانا 5 سال سے پڑھتا ہوں اور قرضے میں ڈوب گیا. میں نے کہا نہیں ہوئے. ساتھ میں بولو نہیں ہوئے. ہمارے نبی فرماوے ہو کے رہے گا. کہتا نا مولانا میں نے جب سے درود پڑھنے لگا نا، پہلے 10 لاکھ کا قرضہ تھا، ابھی 20 لاکھ کا قرضہ ہو گیا. میں نے کہا نہیں ہوئے. وہ مجھے کہتا نہ ہوا. اچانک میری زبان پر آیا. میں نے کہا تو فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ کہتا نہ وہ تو نہیں پڑھتا. میں نے کہا فرض چھوڑ دیا اور جو درود شریف سنت اس پہ عمل کیا تو درود قبول کیسے ہوگا؟ پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ارے آواز سے بولو نا. پہلے فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر درود پڑھ. دیکھو درود کیسا اچھلتا ہوا آپ کو مالدار بنا دے گا. لیکن پہلے ضروری کیا ہے؟ دیکھو یہ میں کرتا پہنا ہوں بھائی، پہنا ہوں نا کرتا. آپ لوگوں نے بھی شرٹ پہنا، ٹی شرٹ پہنا، یہ سنت. بولو یہ. اور جو پیجامہ میں پہنا ہوں وہ، آپ نے جو پینٹ پہنا ہے وہ فرض. بولو نا پینٹ پہنا، پتلون پہنا، لنگی پہنا، وہ کیا ہے؟ فرض ہے. وہ چھوڑ دو، سنت میں آ جاؤ. کوئی بیٹھنے دے گا یہاں پہ آپ کو؟ ارے کوئی یہاں پہ بیٹھنے دے گا آپ کو؟ کوئی بھی کہے گا پاگل ہے، بے وقوف ہے، پینٹ پہن کر آپ فرض پہلے. میرے دوستو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے فرض کیا سنت کیا، شریعت میں ہم کو نہیں سمجھ میں آتا. نماز فرض، درود سنت. تو بھائی سب درود پڑھیں گے. اچھا میں آپ کو بتا دوں کون سا درود، کون لے کے جائے گا میرے پاس سے یہاں سے درود؟ کیونکہ میں اتنے سارے کارڈ لے کر نہیں آیا، میرے کو نہیں معلوم تھا تاز گاؤں میں اتنے سارے لوگ جمع ہوں گے. میں تو چھوٹے بہت کارڈ لے کر آیا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ گجراتی چلتا ہے. ہم کو باقاعدہ اس کو ہندی میں چھپوانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر کبھی میں اڑیسہ پہنچا، کبھی بہار گیا، ابھی آج یہاں پہ کلکتہ آیا، پھر کبھی میرے کو حیدرآباد جانا ہوتا ہے، پھر کبھی مہاراشٹر کی طرف جانا ہوتا ہے. اسے بہت کم ہم ہندی میں چھپاتے. لیکن آپ آگے اس کو چھپوا دو، اور جہاں تک ہو سکے چھپواؤ مت، اسے پڑھو گے. اللہ کی قسم فرض نمازوں کے ساتھ یہ درود پڑھو، اللہ بہت جلدی ہمارے گھر میں برکت دے دے گا. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ درود پڑھو گے مالدار بن جاؤ گے انشاءاللہ. تو یہ کارڈ کس کو دیا ہے؟ اشرف اکبر الدین بھائی کو یہ کارڈ دیا ہے، لیکن وہ ابھی نہیں تقسیم کریں گے، کیونکہ ابھی بھیڑ بھاڑ کھینچ تان، یہ
इसको धक्का उसको धक्का, इसलिए वो इत्मीनान से बाद में वहां दूर जाके तकसीम करेंगे। जिनको मिल जावे ले ले, बाकी लोग अपने मोबाइल में रख ले। मोबाइल से गंदा फॉर्मेट निकालो, गंदा फॉर्मेट निकालो। मोबाइल के अंदर बयान, तकरीर, उलमा का दर्स कुरान, दर्स हदीस, अरे मेरे प्यारो ये अपना एजुकेशन, आज का नॉलेज, ये दरूद शरीफ सब अपने मोबाइल में जमा करो मेरे प्यारो, और बाकी छपाने की फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला सबके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। मैं हमारे मौलाना सोहराब साहब मेरे बेटे का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। मुख्तियार भाई यहाँ पर बैठे हैं, इसी तरीके से अशरफुल भाई है, मेरे साथ शाहनवाज भाई आए हैं, और इसी तरीके से सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगा यहाँ के जो बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, उलमाए रब्बानीजीन हैं, असातीन इल्म व फضل है, जो स्टेज पर बैठे रहे। हालांकि जो बातें मैंने कही उनको पहले से मालूम है, बल्कि मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से मालूम है, लेकिन हिम्मत अफजाई के लिए उलमा बैठे रहे। और मैं ताजपुर वालों को कहूंगा मेरे प्यारों, अपनी जिंदगी में अगर अपने बच्चों को बनाना है, आपको बच्चों का एजुकेशन मजबूत करना है, इन उलमा का एहतराम करो, इन उलमा का एहतराम करो। अल्लाह की कसम अगर ये उलमा ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए ये उलमा का एहतराम करो। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन दुनिया दोनों लाइन में तरक्की देता रहेगा। मैं तमाम उलमा का और फिर अकबरुद्दीन भाई का और इसी तरह तमाम मजमे का शुक्रिया अदा करूंगा। बल्कि मेरा तो जी चाहता है, मालूम नहीं क्यों जी चाहता हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम, कि मैं यहाँ आगे बैठूंगा और सबकी मुलाकात करके जाऊंगा। आप लोग मुलाकात करोगे मेरे साथ में? लेकिन एक दूसरे को धक्का दोगे तो मैं मुलाकात नहीं करूंगा। बिल्कुल अदब के साथ, तहजीब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। करने वाले हो ऐसा? हाँ बोलो, करने वाले हो तो पहले इन सबको हटा दो। मैं भाई आप सब लोग हट जाओ, सब यहाँ से अपनी अपनी जगह से हट जाओ यहाँ, ताकि आने में बहुत सहूलत रहे। और ये माइक सिस्टम का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि एक तरफ से माइक सिस्टम के एक तरफ से आओगे और दूसरी तरफ से तुम चले जाओगे। चलो सब लोग जो है दुआ पढ़ लो, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। भाई और कोई प्रोग्राम आगे बाकी तो नहीं ना? सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के माहौल में बहुत से मर्द खाने की गिज़ा में दिक्कत की कमी की वजह से शादीशुदा जिंदगी में नाखुश हैं। WHO कहता है कि 86% लोगों में मर्दानगी की कमी है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी कंपनी लोटस इंटरनेशनल इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर मैक्स फॉर मेन, और उसके फायदे देखिए। स्पर्म काउंट बढ़ाने में मदद करता है, मर्दानगी ताकत बढ़ा देता है, अपने बीवी को प्रेग्नेंट करने में मदद करता है, हर तरह की कमजोरी दूर करता है, हमारी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलता है, स्पर्म लेट निकलने और टाइमिंग बढ़ा देता है, आपको डिप्रेशन और टेंशन से दूर रखता है, अपनी बीवी को पूरी खुशी देने में मदद करता है। जवान से लेकर बूढ़े तक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर मैक्स है ना 100% हर्बल, नेचुरल, नो साइड इफेक्ट। कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? ऑल ओवर इंडिया में ऑर्डर कर सकते हैं और तमिलनाडु में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। विदेश में रहने वाले सभी लोगों को कुरियर के जरिए डिलीवरी की जाएगी। इंडियन गवर्नमेंट सर्टिफाइड कंपनी, FSSAI, ISO, HACCP, GMP, हलाल इंडिया। तो देर किस बात की है? स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आज ही कॉल करें।